خب مقاله 28 رو نرسیدم اون پاراگراف رو تموم بکنم، ادامه میدم. Intelligence can be more speedily obtained of their preparations and movements, and the military force in the possession of the usurpers can be more rapidly directed against the part where the opposition has begun. In this situation, there must be a peculiar coincidence of circumstance to ensure success to the popular resistance. پس دیگه اینو یادتون میاد که حرف از ارتش دائمی و ارتش نیمه دائمی میزنن. فدرالیستا میگن یه ارتش دائمی احتیاج داریم، انتی فدرالیستا میگن شما یه استندینگ آرمی، یه ارتش تمام وقت داشته باشید، میایید و آزادیمون رو یواش یواش میگیرید، چون میایید یه بهونه گیر میارید و میگید نمیدونم حکومت نظامی و میایید میزنید تو سر مردم و شبیه این شرایط الان کشورهای مختلف دنیا سوار گردمون میشید. ولی فدرالیستا همیلتون میگه نه بابا، ما این کارو نمی کنیم. ما داریم تازه شرایط رو طوری میکنیم نه تنها کشورهای دیگه با ما در نیفتن، جرأت نکنن بگن این 13 تا ایالت قویان، بلکه اگه آشوبی شد توی جایی، نیروهای ارتشی 13 تا ایالت راحت‌تر میتونن جلوی این آشوب رو بگیرن تا یه ارتش کوچیک یه ایالت یا یه کنفدراسیون. یادآوری میکنه به اون The obstacles to usurpation and the facilities of resistance increase with the increased extent of the state, provided the citizens understand their rights and are disposed to defend them. میگه مردم قدر حق و آزادیشون رو بدونن، هرچی وسعت کشور بزرگتر بشه، به دلیل این جمعیت اونایی که میتونیم واسطن تو روی کسایی که میخوان استبدادگری رو را بندازن، میشه جلوشون واسطاد، تعداد نفرات بیشتری جلوشون وامیست و اجازه نمیده این کارو بکنن. The natural strength of the people in a large community in proportion to the artificial strength of a government is greater than a small and of course more competent to struggle with the attempts of the government to establish a tyranny. 2 مرتبه جمعیتتون بیشتر باشه، متحد که شدید جمعیتتون بیشتر میشه و با جمعیت بیشتر میتونید جلوی استبداد واسطید. But in a confederacy, the people, without exaggeration, may be said to be entirely the masters of their own fate. بدون اغراق میشه گفت که مردم سرور خودشون هستند. Power being almost always the rival of power, the general government will at all times stand ready to check the usurpations of the state governments, and these will have the same disposition towards the general government. The people, by throwing themselves into either scale, will infallibly make it preponderate. If their rights are invaded by either, they can make use of the other as the instrument of redress. How wise will it be in them, by cherishing the union, to preserve to themselves an advantage which can never be too highly prized. میگه ببینید متحد که باشید کارتون از 2 طرف ضمانت داره. اگه ایالتتون خواست بزنه تو سرتون، باقی مردم ایالت‌های دیگه میان کمکتون، چون دیگه الان اتحادید و میدونن مردم متحدید و مردم دیگه میدونن که آزادی رو یه جا بگیری شبیه خفقان سرطان پخش میشه، اونا میان کمکتون. باز اگه
دولت مرکزی فدرال بخواد بیاد و پاشو از گلیمش بذاره بیرون، مردم ایالت‌های مختلف تحت لوای ایالت‌ها پا میشن تو روش ما میستن. میگه از کارتون از دو طرف امنه. It may safely be received as an axiom in our political system that the state government will, in all possible contingencies, afford complete security against invasion of the public liberty by the national authority. National authority منظورش دولت مرکزیه. Projects of usurpation cannot be masked under pretenses so likely to escape the penetration of select bodies of men as of the people at large. The legislatures will have better means of information. They can discover the danger at a distance, and possessing all the organs of civil power and the confidence of the people, they can at once adopt a regular plan of opposition in which they can combine all the resources of the community, unite their common forces for the protection of their common liberty. دولت مرکزی هم که خواست پاشو گلیمش بذاره بیرون، حق کشی بکنه و شروع بکنه استبدادگری، ارتش استفاده بکنه و اینا، مجلس هایی که ایالتی هستن و اون مجلس های نمیدونم قانونگذارهای شهرتون و بخشتون، اینا آگاه هستن به این برنامه ها و سریع بو میکنن این بوی کثیف خطر استبدادو و اونا هستن که به مردم میگن که متحد بشید که جلوی این استبداد آینده رو بگیریم، همین الان خفش بکنیم. The great extent of the country is a further security. We have already experienced its utility against the attacks of a foreign power. وسعت بزرگ کشورمون خودش یه ضمانت دیگه‌ایه. الان خودمون توی انقلاب دیدیم که چجوری تونستیم جلوی انگلیس واستیم، چون انگلیس فاشده بود از 3000 مایل بایستی تمام سرباز و اینا رو که از تو خاک آمریکا نمیتونستن بگیرن، هر چیزشون تموم میشد، آذوقه چیزی اینا، دستوری که براشون میومد بایستی از انگلیس میومد. اینا یاد گرفتن که اگه این جنگو در جاهای مختلف خاک آمریکا نبردهای مختلفشو بذارن، انگلیس مگه چقدر میتونه بره بالا و پایین قاره آمریکا، اونجوری نفسشو کشیدن. بعدش هم که فرانسه اومد کمکشون. این داره میگه که نه تنها این وسعت بزرگ کشورمون در مقابل خارجی ها کمکمون کرد، در مورد آشوب درونی هم کمک میکنه. And it would have precisely the same effect against the enterprises of ambitious rulers and the national councils. همینطور هم جلوی جاه طلبی اون کسایی رو که میخوان مستبدگری بکنن و توی دولت مرکزی هستن. If the federal army should be able to quell the resistance of one state, the distant states would be able to make head with fresh forces. The advantage obtained in one place must be abandoned to subdue the opposition in others, and the moment the part which had been reduced to submission was left to itself, its efforts would be renewed and the resistance revived. بعد میگه خب مساحتمون هم بزرگ باشه، اگه دولت مرکزی خواستش مستبد بشه، نیروهاشو فرستاد توی یه ایالت، حتی اگر اون ایالت رو تحصیر کرد، ایالت‌های دیگه مردمش پا میشن و این به خاطر این دولت مرکزی مجبور اون ارتش رو بفرسته آشوب‌های دیگر رو، قیام‌های دیگر رو سرکوب بکنه. اون مردمی که اول جنگ کردن با این دولت مرکزی، اونا هم پا میشن، 2 مرتبه ارتشی را میندازن و میان به کمک ایالت‌های دیگه. هر طوری نگاه بکنی میگه این به نفعمونه
اتحاد بکنیم و وسعت بزرگ داشته باشیم، مساحتمون بزرگ باشه. We should recollect that the extent of the military force must, at all events, be regulated by the resources of the country. و ارتش هم با منابع و مآخذی که کشور داره خب تنظیم میشه. For a long time to come, it will not be possible to maintain a large army. And as the means of doing this increase, the population and natural strength of community will proportionately increase. When will the time arrive that the federal government can raise and maintain an army capable of erecting a despotism over the great body of the people of an immense empire, who are in a situation through the medium of their state governments to take measures for their own defense with all the celerity, regularity, and system of independent nations. The apprehensions may be considered as a disease for which there can be found no cure in the resources of argument and reasoning. جمعیت مردم کشور که رفت بالا خب ارتشش قوی تر میشه، ولی مردم هم تعدادشون میره بالا و میتونن جلوی این ارتش رو بگیرن. ولی همیلتون وقتی صحبت میکرد که دولت آمریکا ارتشش اون زمان اونجوری بود و فقط مردم با توپ و تفنگ کوچولو با هم دیگه می‌جنگیدن. ولی الان اساتید مختلف مثلا آقای سنفورد لوینسون تو اون مقاله هاش یکی دو تا چیز اشاره کرده که الان ببین دیگه این قدرت این ارتش چی شده، طوری شده که آیزنهاور زنگ خطر رو به صدا در آورد. خب حالا اینم در نظر داشته باشید. ولی ما چون الان فعلا داریم راجع به مقالات در اون قرن نگاه میکنیم، خوبه که یه ذره حواسمون هم به اون زمان باشه. بعداً راجع به اینا صحبت میکنیم چون این خیلی مطلب جالبیه. الان آمریکایی که توی دورور دنیا این همه سرباز پیاده کرده توی کشورهای مختلف، حالا یا به عنوان فلان و بهمان، اینا رو راجبش باید صحبت بشه.